ఇంటర్ 11 అయిపోయింది సార్. ఇంటర్ అయింది. ఫైనల్లో 6 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఒక 50,000 జాబ్ ఉంది సార్. సో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సంవత్సరంకి ఒక 20,000 పెరుగుతూ అలా 6 lakhs నుంచి 8 lakhs అలా ట్రాక్ సెట్ అయిపోతుంది. బట్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు Sir can advise you because he has all kinds of experience. మాకంతా ఒకటే లైన్, మాకు ఇక మిగిలిన లైన్లు ఏం తెలీదు. No, I asked that question. I'm HR practitioner. So CA has its own value in the market. I compare why I say CA. If you take any job, for example, you take a other job, a generic job, 58, 60 you will be retiring. You are kind of you are forced retirement. The people force you to retire. In India, at least, retirement is not it's not what one wishes to retire. Generally, because system puts you off after. If you have professional qualification in hand, you can be on your own. You can be more than on your own, not from money. Money is of course important. I am not. But being relevant to the society, a professional qualification is very, very useful. Either one of the qualifications is doctor. Doctor can never be irrelevant. Doctor is he is 80 plus, he is relevant. Yeah, my path only one thing. We don't know anything Like about that, CA. after medicine, I put incorporate what chat background. Oh, nice. So one can be relevant. So it may be little painful to complete. I have seen people who have taken 7-8 years, but they are successful in life. My advice is don't drop it. You have come up to the level. You're still young. You can do it. Maybe you can pursue other things parallelly. I am working for a company where the accountant in charge, finance head. So I asked him how long did it take. We also struggled. It took 8 years. Okay. So he also succeeded. So he's the director of the company. Professional qualification, it matters. And to be more, so somebody, so any qualification, if you take and you want to depend on that qualification throughout your life without upgrading yourself, without learning new things, you would again become irrelevant. Right. So I'm 67. I'm going to be 67 now. So I'm not a chartered accountant. I'm not professionally qualified. So my quest in life is just to be relevant. Okay. That's a very insightful thing. Yeah. Always So be relevant. I just signed a program in ISB. I'm going to start next week on the leadership with AI, artificial intelligence. I'm not going to learn how to program artificial intelligence program. I know the conceptual, I know. But what is the relevance of AI to corporations, companies, and in society at large? So what is the leadership supposed to, how to take advantage? The role of leadership in the AI era, when the society is migrating to artificial intelligence, is going to play. It's a revolution. So the society has to be prepared for that. So they are conducting 20 weeks program online. I just signed up. My director was so excited. Sir, you are 67 kada. I said, I'm still Most eligible student. Yeah. So it's going to start next Sunday. I just got the calendar. It is inauguration is that morning 3:30. Sunday morning 3:30. మనం 5 o'clock చేస్తున్నాం. I was telling you, I'm quite excited about 3:30 to 4:30 inauguration. Mostly then the content and the online ఇస్తారు. So you should go to the physical premises or not? మొత్తం It's completely. It's a small executive program. 20 weeks program.
It's expensive, but I would do it. సో యు గాట్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఈ జర్నీ తీసుకోవాలంటే రిజైనింగ్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ అండ్ గెటింగ్ No, sir. Sir. పబ్లిక్ ఫ్రమ్ దట్ సార్ గో దేర్. ఆంజనేయ చెప్పండి. ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు. ఇయర్ నేను మీ ఫ్రెండ్ చెప్తుంటే వినదాని ప్రకారం మీరు సిఏ కదా, సిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ దాకా వస్తాం, సెకండ్ ఇయర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో సెకండ్ ఇయర్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎర్నింగ్ అని చెప్తున్నారు సమ్ జాబ్, అది చేసుకుంటూ దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి. డిపెండింగ్ ఆన్ నా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోవాలి. ఒక ఏజ్ వచ్చాక వీ హ్యావ్ టు ఎర్న్. దట్ ఇస్ మై ఫిలాసఫీ. ఈవెన్ దో ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ దట్, ఐ ఆన్ మై ఓన్. హియర్ ఆల్సో ఐ ఆన్ మై ఓన్. ఐఎమ్ 82. యా, ఆయన అంటే ఆయన అబ్బాయి నాకు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే లైఫ్లో రెండు ఉంటాయి. మీకు ఏదో చెప్పడం కాదు, ఎంతోమంది కూడా నేను చెప్తాను. మీకు అంతగా మీ చార్టెడ్ అకౌంట్ దీని గురించి కావాలి తెలుసుకోవాలంటే మన దాంట్లో ఒక అతను నాకు అబ్బాయిలు అంటే వాడు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అందరూ నాకు అబ్బాయిలు అవుతారు బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్. సో ఐ నో వన్ పర్సన్, మీకు యువర్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఇస్తే ఐ అరేంజ్ ఎ మీటింగ్ విత్ యూ. అంటే అతను సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినవాడు. ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్, ఎవ్రీబడి ఫేసెస్ డిఫికల్టీస్. అది ఎకడమిక్ కావచ్చు, ఇంకో రంగం కావచ్చు, ఇంకో రకం. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ అదే కదా ఇప్పుడు మీ ఓవర్కమ్ అంటే అలా అని అది పట్టు కూర్చోకూడదు. వన్ ఆఫ్ మై డిస్టెంట్ కజిన్ ఇస్ దేర్, 8 years చేస్తూనే ఉన్నాడు. బట్ హీ హాస్ గాట్ ప్రాపర్టీ, పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ హిమ్. బట్ బయటకి చెప్పుకోవడానికి అతను ఏమిటి స్టిల్ ఈజ్ డూయింగ్. మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే ఈజ్ డూయింగ్. అంటే ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోతాను, అది వేరే సంగతి. మామూలుగా ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ అని చెప్తున్నాను. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే రియలీ వాంట్ టు నో సంథింగ్, నేను ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ నాటేద్దాం. ఆమె ఇంజనీర్ సార్. అంటే ఈ రైజ్ ద వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నాకు ఒక 3 నెలలు ఇస్తే నేను 21 years క్లియర్ అయిపోయాను, సిఎస్ఈఎంఏ అంతా. నాకేంటంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ. ఒక 10 గంటలు ఒక మనస భాష కర్మ ఒకటి చేస్తే దాని ఇంటెన్సిటీ వేరు. అదే 10 గంటలు 10 రోజుల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అది ఇంటెన్సిటీ రాదు. సో ఆ అబ్బాయి అలానే ట్రై చేశాడు. ఇంతకుముందు ఒక కానీ అక్కడ మీరు మాట్లాడితే మీరు చెప్పిన ప్రకారం there is a gap ఉంది for him to overcome that, right? That means no more friend. Like my grandson. Yeah. So అది ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే డూ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ సైడ్ బై సైడ్ మీకు అంటే ఇందా ఆయన చెప్పినట్టుగా యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్, ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్. వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ 3 to 4 hours every day. 5 o'clock and wake up. చెప్పడం కోసం కాదు. సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ లేడీ బిహైండ్ కాదు, యువర్ బ్రెయిన్ షుడ్ బి బిహైండ్. ఇతను చెప్పినట్టు ఇంటెన్సిటీ, డిటర్మినేషన్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో మై అడ్వైస్ ఇస్ డూ వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్, కంటిన్యూ సైడ్ బై సైడ్ ఇస్ అవ్వాలి అండ్ ట్రై టు పాస్ ఇట్. అంటే ఇది ఒక స్టాప్ గ్యాప్ కింద కాకుండా I have to finish this and I have to continue this. Whenever you finish that, automatically you are, I already చెప్పాడు, అక్కడ మన అదృష్ట రేఖ కూడా ఉంటుంది. I believe in fate and destiny. జాతకం కాదు. అంటే అది అవ్వాలంటే మనలో కూడా ఉండాలి. Then depends, other depends. So it's my sincere advice. If you really want to meet somebody, you give me your phone number. He's here only. Here in this, but he's also working man. So morning he goes, evening he comes. Probably Rep Sunday. Find out time. Give a call. You can come and meet him. మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినది కాబట్టి. అండ్ ఈజ్ ఆల్సో యంగ్స్టర్. యంగ్స్టర్ మీన్స్ సెటిల్డ్, మేబీ ఇన్ 40 years or so. So he can give you better థింగ్స్. దాంట్లో నిజంగా మీకు ఏదైతే బాగుంటుంది అంటే ఐ కెన్ చేయాలి. Thank you for this.
Stephen Covey. Damo. Stephen Covey. 7 habits, sir. First thing first. First thing first. Or rocks అనే ఒక వీడియో ఉంటుంది 9 minutes video. You see First thing first is also one of the habits. first thing first. So what is first thing in your life? What is important for you? You have to for determine what is your concept called Stephen Covey rocks and basically talks about first thing first. You have to identify what is your priority in your life. Most important. Then focus on that. Other things happen automatically. But quite often we focus on other things, forgetting what is priority. Prioritization. అదొకటి చూడండి. ఒక చిన్న వీడియో నిన్న I was showing to my team. The growth happens only when you are uncomfortable. Right. If you are comfortable, growth doesn't happen. Okay, if you are uncomfortable, you take that as an advantage for growth. దానికి how lobsters grow అని చిన్న వీడియో ఉంటుంది. How lobsters grow. 1 minute Abraham No. Time lapse. 1 minute. 1 minute video. యూట్యూబ్లో how lobsters grow. Lobsters ఏమవుతాయంటే as they grow, the shell is actually protection. So they are comfortable within the shell. They outgrow the food. But one day they come to a situation where the shell becomes a condition or rather a Smaller. restriction. So they will start becoming uncomfortable within that. They can't grow. Shell cannot grow the way the softer side of the body grows. So what it does, it goes to the rocks, under the rocks. It will remove the shell. It comes out of the shell and it creates a new shell which grows like. So that is that. The theme is it basically the growth is when you overcome the Come out of your comfort zone. and create a comfort new zone, one. be uncomfortable. Yes, So that is uncomf- important what he says, but for that you have to have a strong mind. Psychologically, you should be strong. Whatever you are Discomfort focusing. is the stimuli Yes. for growth. Don't get discouraged. If you are in a situation of discomfort, take that as a stimuli to grow. Some of these things మాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు, ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయి. చిన్నప్పుడు మాకు అర్థం కాలేదు. దాని పెద్దవాళ్ళు చెప్తే ఓ ఇలా చెప్తారులే పెద్దవాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు వచ్చాక కాబట్టి మనం చెప్తున్నాం. అండ్ డోంట్ గో ఫర్ సిగరెట్ హ్యాబిట్ ఉందా, కంగ్రాచులేషన్స్. స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా, సీకింగ్ అలా టు టూ గో నో ఈజ్ ప్రాబ్లం. వెరీ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా అంటే ఎందుకంటే ఆఫ్ లేట్ ఐమ్ సీయింగ్ పిక్చర్స్ దట్ స్పాయిలింగ్ ఈవెన్ లేడీస్ గర్ల్స్. సో డోంట్ గో అండ్ దట్స్ థింగ్. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ డిస్కంఫర్ట్ లెవెల్. డిటర్మినేషన్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ యూ సక్సెస్. చెప్పడానికి take another 1 year. అంతే. Target and just నాకు 100 ఇస్తే అయిపోతుంది సార్. మామూలుగా 10 గంటలు అయ్యాక కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 5 AM to 10 PM స్కెడ్యూల్ టైట్ చేసేసి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క సీ అటాచ్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ అవర్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ యూ పుట్ ఇన్ దెర్ ఇస్ నో ర్యాండమ్నెస్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రామ్డ్ అండ్ ప్లాన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హ్యాపెన్స్ రియల్ టైమ్. సార్ నార్మల్గా వాళ్ళ అటెంప్ట్ రాసాక చెక్ చేసుకుంటారు ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుందో. మేము ఏ రోజుకి రోజు ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోతుంది. సో వీఆర్ లీవింగ్ కార్పొరేట్ లెవెల్ మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేసి ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎక్స్క్యూట్ చేస్తున్నాం. సో 10-12 అటెంప్ట్ అయ్యాక కూడా వచ్చి 100 days క్లియర్ చేస్తున్నాం. రెండు I never thought of it. So this plan is there like that. Randomly I searched in the video in the YouTube, and I got to know about this a plan that was what they are making, what they are preparing it. For every CS student, that was the main struggle issue, sir, when they are preparing itself. Self-confidence would not be there, and what is the proper execution, what is the proper planning that you need to take to achieve the target. Why? Because it is not that easy exam to crack like inter or degree like that. It takes some effort. For the purpose, prior preparation is required. No, sir. For the purpose, we not able to plan ourselves directly, and the sir was planning that, and I have searched a video in the YouTube and randomly, and I got to know about him. I talked with him, and I have searched. Before talking with him also, I researched all the videos, his videos. What is the thing that they are doing, and what is the planning they are taking, how much efforts they are putting to clear the exam. They cracked everything, and every subject, how many chapters will be there, what is the focus that we need to build up in the subject like that. They made everything in a planned way, sir. And I thought of it, that was lacking from my side. Individually, if I took that, I may took that plan, but it will take me from some more attempts
how to crack it, and it will take some more time for me. But there is a proper person is there to guide you, and a proper mentor is there to guide Mentor you. is good. That was the main key for me to go for the success. For that purpose, I choose him, sir. That's why all the way I came from the Guntur to meet him and go for my further studies for that purpose. ఇక్కడ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ అంటే మీరు రైట్ చేశారు కదా సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వై ఆర్ దే నాట్ స్టడీయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ అంటే దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దర్ ఫ్యామిలీ. నౌ అంటే వీ కెనాట్ స్టే ఇన్ ద హౌస్ విచ్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ట్రైంగ్ టు డూ. కెరియర్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ బిల్డ్ ఇట్. సో ఒక 6 months అయితే ఒకటి దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ జాబ్, ఆల్రెడీ ఎర్నింగ్ 0 అవుతుంది. సెకండ్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు దిస్. మాకు ఇప్పుడు మన నవదీపాలకు తీసుకెళ్తారు అంటే దీస్ ఆర్ స్పేసెస్ వేర్ ద రెంటల్ పార్ట్ ఈస్ సో మచ్. సో దాట్ వే మేము ఎంత తగ్గిద్దామని ఏం చేయలేం. బికాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ ఇప్పుడు నా కొలీగ్స్ అందరూ దే ఆపరేట్ విత్ 10,000 people సార్. స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో 10,000 people ఉంటారు. యావరేజ్గా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ దగ్గర 50,000 60,000 ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ 60 crore రెవెన్యూ business which most of the commerce colleges operate. But the problem there is that is good for the businessman, not for the student. Because student ఏంటంటే ఒక 50,000కి లైఫ్ మారిపోవాలని మారదు కదా సార్. The point is there is no way that somebody can pay you attention for 50,000 60,000. It's a cheap way to keep you engaged because you're not self-disciplined. But the focus is not on helping you grow. So we want to break that and we want to focus on individual attention so that you have 100% surety that you'll succeed in a year's time. So అలాగే సూపర్ స్టూడెంట్ ఇది ఒకటి లైఫ్ స్కాలర్ ఒక 3 yearsలో మొత్తం లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే కెరియర్, హెల్త్, రిలేషన్స్, వెల్త్ అన్ని బిల్డ్ చేసి అలా సాలిడ్గా చేస్తున్నాం. అంటే ఇంట్లో ఒక అన్నో తమ్ముడు ఉంటే ఎవరో ఒకరు గైడ్ చేస్తారు కదా సార్, ఆ లెవెల్లో చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఓన్లీ 10 students per attempt, వీ హ్యావ్ టు స్లైట్లీ చార్జ్ ఎ ప్రీమియం. ఒక క్లాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్కి అసలు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించుకుంటే ఇచ్చేస్తున్నారు. ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ సింపుల్. ఫర్ దెమ్ హూ రియలీ నీడ్ టు క్లియర్ CA అండ్ గెట్ ఎ జాబ్, వాళ్ళకి దేర్ ఇన్ అ డిలెమా. ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ విచ్ దే డోంట్ హ్యావ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ దే నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్. దట్స్ వేర్ ద స్టోరీ ఎండ్స్ మామూలుగా అయితే. వీళ్ళకి ఎవరో ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అది అట్లా అంటే మనీ యాక్సెస్ కాదు కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ ట్రెడిషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు కదా. ISB అనుకోండి, ISB సంవత్సరంగా 50 లక్షలు సార్. అది ఆల్రెడీ ISB వినే ఉంటాడు, 50 లక్షలు పెడతారు, బ్రాండ్ బిల్డింగ్ పెట్టేస్తారు. ఇలాంటి దగ్గర ఏంటంటే CA అంటే 100,000 1,000 అవుద్ది కదా. ఇప్పుడు వెన్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్, పీపుల్ ఆర్ వెరీ afraid to invest in themselves. అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి మొరాల్ లో ఉంటుంది. దే డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ దట్ పేరెంట్స్. సో వీ ఆల్సో వాళ్ళ క్లియర్ ఉంటాయి కానీ మేము ఇప్పుడు చెప్పం జాయిన్ అవ్వమని. మీరు అంతా రెడీగా ఉండి కరెక్ట్గా ఉంటే మేము తీసుకుంటాం కానీ వీ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్. సో దాట్ వే దే నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్. అండ్ అందరూ ఇలా 2-3 years వేస్ట్ చేస్తున్నారు సార్. టీచింగ్ లెవెల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. అవును, యాజ్ ఎ టీచర్ అనుకుందాం, రైట్. సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. అంటే నేను ఇంకా రావడానికి మళ్ళీ అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఆయన చెప్పినప్పుడు మీరేం చెప్పారు? ఈజ్ ఎర్నింగ్ అని చెప్పారు. అవును సార్. సో వెన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ అనగా ఇలా పెరుగుతుందని చెప్పారు, పెరుగుతుందని చెప్పారు. డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ సంథింగ్ టు అస్. రెండు ఎప్పుడు కామన్ కాదు. ఎస్ సార్. అవును. ఆ అబ్బాయి వచ్చాడు, ఈ గాట్ సమ్ లూప్ అంటే ఈ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్. అవును. అంటే ఐ హావ్ సీన్ మెనీ, అంటే మాకు ఫ్యామిలీలో ఉంటారు కదా. సో మెనీ CIS చదువుతున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ దాకా వెళ్ళిపోతారు. ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళు కష్టాలని వస్తాయి. కొంతమంది 2 ఏళ్ళు అవుతాయి, కొంతమంది 6 ఏళ్ళు కూడా పడుతుంది. ఎందుకంటే వేరియస్ ఇది వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోవడం వల్ల, ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నాను ఫీలింగ్ వల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ వాళ్ళు అవ్వాలి. డ్రాబ్యాక్ అవుతూ మీరు చెప్పినట్టు చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి. అట్ ద సేమ్ టైం లైవ్లీహుడ్ మానేయాలి. అవును. లైవ్లీహుడ్ మనిషి 6 నెలలు 7 నెలలు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కెపాసిటీ. ఓకే అంటే నాట్ టు బాదర్ దెమ్. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమిటవుతుంది అన్నది ఆ అబ్బాయి చెప్పలేదు. అంటే ఆ అబ్బాయి అంటే ఎవరైనా ఆ కండిషన్లో ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఒక లింక్. అవును. సో మీ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కాకుండా నువ్వు మీ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచించుకో. అసలు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ సార్. స్టూడెంట్కి అంటే ఇప్పుడు ఒకటే సార్. సో అందులో రాగలిస్తే రామ్మా, లేదంటే ఇందులో చదువు నేర్చుకుంటూ ఎన్ని వీడియోలు చూసినా ఎన్ని చేసినా సరే నీ మైండ్ సెట్ ఎలాగుందో దాని మీద అవుతుంది యువర్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ వే ఆఫ్ స్టడీ నీ గుర్తు కూడా ఉండాలి కదా. అడిగినప్పుడు ప్రాపర్గా అది మీరు చెప్పగలిసి చెప్తుండాలి, అది మెయిన్. సో అది మీరు ఆలోచించుకోండి. అండ్ the rest follows as he says and as you decide, as your family decide.
నా ఆఫీస్ ఒకటే ఇందాక చెప్పాను కదా, కావాలంటే ఒకరికైనా తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్తాను కదా. సో ఇంటరాక్షన్లో తప్పేం లేదు. డెసిషన్ తర్వాత సార్. అంటే మీరు ఇప్పుడు అదే సార్, అలా చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు. ఈవెన్ నా పిల్లలు కూడా ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వర్క్లో పిండేస్తారు. వాడు 10,000 ఇచ్చిన 20,000 ఇచ్చినా మొత్తం ఎనర్జీ అని సక్ చేస్తారు. అదే ఇప్పుడు అది ప్రాక్టికల్గా పాసిబిలిటీ కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనుకోండి, అది కొంతమంది చేస్తున్నారు. అలా ఏమవుతుందంటే రాసినట్టు అనిపిస్తుంది, చదువుతున్నారు, బట్ బోర్డర్లో ఆగిపోవడం అలా అవుతుంది. సో ఇలా ఒక 2 సంవత్సరాలు అయ్యాక అందుకే అమ్మక మీరు చెప్పకూడదు అంటున్నాను. మీ చదువు ఆయన ప్రాబ్లమే చెప్పినప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఎర్నింగ్ అని మొక్క అన్నారు. నో యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. నాకు నా పర్స్పెక్టివ్ వద్దు సార్. వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ? సేమ్ సిచ్యువేషన్ నేను ఫేస్ చేశాను సార్. అంటే జాబ్కి వెళ్ళకముందు ఇండివిజువల్గా చదివా సార్. బట్ అప్పుడు నాకు కంఫర్ట్ జోన్ ఉండేది. అంటే ఇన్ని అటెంప్ట్స్ లేవు నాకు. పీస్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నందుకు క్వాలిఫై అయ్యి ఫైనల్కి ఆ 1 or 2 అటెంప్ట్స్లో ఫ్రెషర్స్గా ఉండేవాడిని. పర్టికులర్ టైంలో ఏమైందంటే సో టైంలో నాకు దీని నుంచి నేను డైవర్ట్ అవుదామని జాబ్కి వెళ్ళా. ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ వల్ల వెళ్ళలేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అంటే స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తున్నాను, కంటిన్యూగా కూర్చుంటున్నాను, కానీ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జాక్ట్ 1 month పెడుతున్నాను, చదవలేకపోతున్నాను. కాదు, అది కూడా మళ్ళీ ఆలోచించుకోండి. యూత్లో వచ్చే రాంగ్ ఏమిటో, సపోజ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ జాబ్, ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్, పార్ట్ టైమ్ అంటే ఏదైనా, సపోజ్ పార్ట్ టైమ్ యూ గెటింగ్ సంథింగ్, గో ఫర్ దాట్. జస్ట్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ హియర్. అది అనుకుని ట్రై చేశాను సార్. కంపెనీ పేరు చెప్పకూడదు, సో కంపెనీకి వెళ్ళా సార్. కంపెనీ వెళ్ళి వర్క్ చేసుకున్నాను. వర్క్ చేసి అక్కడ వచ్చిన టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇచ్చిన పేకి తగ్గట్టు వర్క్ చేయించుకోరు. అంటే క్వాలిఫైడ్కి క్వాలిఫైడ్ కాని వాళ్ళకి డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది సార్. దానివల్ల సో టైం నుంచి సో టైం ఆఫీస్ అయిపోద్ది, అక్కడితో ఎగ్జిట్ అయిపోతే వేరు. అది కాదు, అక్కడి నుంచి ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. యూ షుడ్ నాట్. నేను పర్టికులర్గా నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను నో చెప్పలేను సార్. నీకు ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చి నువ్వు అది కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ టైంకి అయిపోద్ది యాక్చువల్గా, కానీ ఆ టైంకి అది అవ్వదని తెలిసి కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేసే వర్క్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత అది డ్రాగ్ అయితే నేను చేస్తా కూర్చొని, ఎందుకంటే నో చెప్పడం రాదు. ఒక పీరియడ్ పెట్టుకోండి, 1 year or something. అందుకనే ఇంకా డిసైడ్ అయ్యి మెంటర్స్. మీ పర్స్పెక్టివ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ చేయాలి సార్. ఎందుకంటే ఏ జాబ్ అయినా దర్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ అండ్ దట్ కావాలంటే అది కూడా లేకపోవచ్చు. కాలం మారిపోతుంది. నో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ confuse you. That is, suppose somebody comes, I'm talking in my language, that is, somebody comes with a gangrene of this hand. You have to cut it off here, right? Because otherwise it will extend. Yes. And he will die finally. So if you cut it off here, he will be alive. Yes. So that is, if I say no, I can't cut it off, you're not doing a good thing. So you have to cut it off. That means you have to say no. Yes. When it is no, it is no. Sir, thank you all for sharing your valuable insights. Also This has been a very useful. Spend some good time. Thank you. God bless you.